गुरु काल दे समय गुरु साहिबां ने धर्मशाला दा और गुरुद्वारियां दा जिहड़ा होंद है, जिहड़ा प्रबंध है, वो चलाया। इस दे कुछ सिद्धांत सन धर्म दे अंदर कि जिथे भी निशान साहिब लहराएगा उत्थे कुछ क संकेत होणगे। पहला संकेत होएगा कि जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब विच आएगा उन्होंने भर पेट भोजन मिलेगा। जिहड़ा गुरु घर विच आएगा उस दे मन की तृप्ति दे लई बाणी दा रस होएगा। जिहड़ा गुरु घर आएगा उहदे लई ठहर दा रहائش दा प्रबंध होएगा। जिहड़ा गुरु घर आएगा उन्होंने तन ढकण दे लई कपड़ा दिता जाएगा। जिहड़ा गुरु घर आ जाएगा उस बीमार नूं जे उहदा मन रोगी है तां नाम दारू, और जे उहदा तन रोगी है तां उसनूं दवा दारू दिती जाएगी। गुरु काल दे अंदर गुरु साहिबाना ने जिहड़ा गुरुद्वारियां दा प्रबंध सी वो सुचज्जा चल सके, उस दे लई गुरसिखां गुरमुखां दी ड्यूटी लाई, जिन्हां दे विच बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी और भाई मनी सिंह जी वर्गे कहणी अते करनी दे बाणी अते बाणे दे पूरे सिख सन। और जिहड़ा ये प्रबंध सी ये बड़ा बा कमाल चलदा रहा। और उस समय दे इस हिंदुस्तान दे राजे राणे जेड़े दिल्ली च हुकूमत करते रहे वो भी पंगत विच बैठ के गुरु दरबार दे अंदर प्रशादा छक नाम बाणी दा रस लेंदे रहे। पर 9 जून 1716 ईस्वी नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहादत हो गई और दिल्ली हुकूमत ने यह तहैया कर लिया कि हिंदुस्तान भारत पंजाब दे विचों सिखां दा खुरा खोज मिटा देना है। मौके दी नजाकत नूं ताड़दियां होइयां गुरु दा खालसा पहाड़ां दे विच, रेगिस्तानां दे विच, जंगलां दे विच और सुरक्षित थावां ते चलिया गया। और जिहड़ी गुरु धामां दी सांभ संभाल दी जिम्मेवारी सी वो उस समय निर्मल संप्रदाय दे लोगां नूं और महंत लोगां नूं संभाल दित्ती गई कि तुसीं गुरु घरां दी सांभ संभाल करो। और शुरुआती दौर दे विच इन्हां लोकां ने बड़े वधिया तरीके दे प्रबंध चलाए। और जदों 18वीं सदी दा अंत आया उस अंत दे विच एक वारी फिर खालसा ताकत दे विच आया। सरदारां ने अपनियां छोटियां छोटियां रियासतां बना के सिख राज कायम करने शुरू कर दिते। पर उस 18वीं सदी दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने इन्हां सारे सरदारां नूं, इन्हां सारियां रियासतां नूं और इन्हां सारियां मिसलां नूं इकट्ठियां करके सिख राज बना दिता। और ये 46 साल दा सिख राज दुनिया दा सर्व उत्तम प्रशासन बन गया। और इस सिख राज दे विच चंगे प्रबंध चलाउण दे लई शेरे पंजाब ने गुरु धामां दे नाम दे उपर जंगीरां लवा दित्तियां, जायदादां लगवा दित्तियां और जमीनां लगवा दित्तियां ताकि चंगी आमदन दे नाल चंगा प्रबंध चलाया जावे। पर 10 फरवरी 1846 नूं सभरावां दे मैदान दे विच शेरे पंजाब सिख राज दा आखिरी थंम सरदार श्याम सिंह अटारी जामे शहादत पी गया। और 1848 तक जिहड़ा सारा पंजाब सी वो अंग्रेज दे कब्जे दे विच चलिया गया। अंग्रेज ने सिखां दा इतिहास पढ़िया, पंजाब दा इतिहास पढ़िया ते भली भांत एक गल जान गया कि जेड़े बाजां वाले दे सिंह ने, जेड़ा खालसा पंथ है ये बहुता चिर किसी दी अधीनगी गुलामी नहीं कबूलदा ते असीं लंबा समा इस पंजाब ते राज नहीं कर सकते। रणनीतियां तय कीतियां जान, कुछ ऐसे हीले वसीले कीते जान कि सानू पंजाब दे विचों मुड़ के वापस ना जाना पवे। 2 रास्ते अपनाए गए। सब तो पहला रास्ता सी कि पंजाबियां नूं पढ़ाई तो दूर किया जावे, विद्या तो दूर किया जावे, क्योंकि सिख राज लिखण वाले विद्वान ये गल कहिंदे ने कि शेरे पंजाब दे उस महा पंजाब दे विच 2200 स्कूल सी और उन्हां स्कूलां दे विच बा कमाल तालीम पढ़ाई विद्या दित्ती जांदी सी। फ्रांस तक दे वफद आके उस नूं नोटिस करते सन। सरदार हरी सिंह नलूए वर्गे जदों इंग्लिश दे विच स्पीच करते सन, टेबल टॉक करते सन तां अंग्रेजां नूं पसीना आउण लग जांदा सी। पहला रास्ता अख्तियार किया गया। मैं नाल दी नाल ही अज बेनती करदा जावां कि अज साडा पंजाबी मां बोली दा ओह भी दिवस है।
ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਨਿਆਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਟਕੂਏ ਹਨ, ਰਫਲਾਂ ਹਨ, ਪਿਸਤੌਲ ਹਨ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ 3 ਆਨੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 93% ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਏ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਤ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਮਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਿੱਖ ਕਲਕੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1300 ਭਾਰਤੀ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਥ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਚੂੜ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਹਿਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋੜੀ ਕਾਬਰੂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦਿੰਦੀ ਏ ਜੀ। ਲਿਖਣਾ ਲੇਖ ਹੈ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਨ ਰਹਿਣੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਐ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨ ਰਹਿਣੂ ਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਐ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨ ਰਹਿਣੂ ਦਾ। ਓਏ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਖਾਂ ਮੰਨਦਾ ਪਾਪੀ ਉਸ ਜਰਬਾਨੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਬਾਣਾ ਪੈਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਗਲ ਮੇ ਰੱਖਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਲਾਉਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜੀ,
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮਨਾਸਣ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੁਣਨੇ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਮੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਅਖੀਰੀ ਐ, ਪਾਪੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਐ, ਪਾਪੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੀਣ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਐ। ਹੋ ਭੰਗ ਚਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਣੇ ਦਾ, ਓਏ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ ਕਈਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੈਰਤ ਖਾਦੀ ਕਈਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ। ਸੱਤ ਪੰਗ ਕਈ ਕੀਤੇ ਵਿਗੜਿਆ ਧੌਰ ਜੋਲਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕੁਰੀਤੀ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਐ, ਸਿਰਾਂ ਤੜਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਾਈਓ ਪੈਂਦੀ ਲਾਉਣੀ ਐ, ਸਿਰਾਂ ਤੜਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਾਈਓ ਪੈਂਦੀ ਲਾਉਣੀ ਐ। ਉਹ ਮਾਨ ਤਾਨ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲਿਖੀ ਐ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲਿਖੀ ਐ। ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਓਏ ਗੁਣ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਠਾਨ ਮਸੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਆਸਾਂ ਦੀ, ਪਠਾਨ ਮਸੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਆਸਾਂ ਦੀ। ਹਥਿਆਰ ਜਮਾ ਸੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਚਲਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਮੰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਮੰਦਾਦੀ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੁਰ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੁਰ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਜੀ। ਮਹੰਤ ਨਰੈ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਿਆ ਗੋਇਆ ਲਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਗਏ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਆਖਤਾ ਪਹਿਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਆਖਤਾ ਪਹਿਣਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੋੜ ਸਿਆਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ ਸਾਕਾ ਸੁਣ ਲੋ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਜਦ ਸਬਰ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪਲੰਗ ਨਮਾਰੀ ਤਕੀਏ ਤਜ ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪੀ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ